السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور نانا جی کی کہانیوں کو پسند کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک اور بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، جس سے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ نانا جی بتاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے، اس موسم میں جیسے بہت زیادہ آندھی طوفان بھی آتے ہیں، آندھی آتی ہیں، بہت زیادہ موسم خراب رہتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب بھی گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو اس موسم میں جنات کے بڑے بڑے قبیلے، دیو، چڑیلے، آفتیں قبیلوں کی صورت میں وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ اپنی بھی گندم کا حصہ لے کر جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے کھیتوں میں سے جنات گندم لے کر جاتے ہیں۔ ہمیں پہلے اس بات پہ یقین نہیں آتا تھا، ہم لوگ اکثر سنتے تھے۔ نانا جی نے بتایا کہ ایک دفعہ شاہ صاحب کے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں کے کسان آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ ایک بڑی سخت مصیبت میں گرفتار ہیں، ہماری مدد کریں۔ ہم لوگوں کی جہاں پر زمین ہے، فصلیں ہیں، ہم لوگوں کے کھیت ہیں، ہم لوگوں کی فصل اب تیار ہے، کٹائی کی باری ہے، تو ہم لوگ اپنی فصل کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، رات کو بھی پہرا دیتے ہیں، کیونکہ کھیتوں کی دوسری طرف جنگل کا حصہ ہے، تو وہاں سے اکثر جنگلی جانور رات کو آ کر تو کھیتوں کو خراب کر جاتے ہیں، فصلوں کو خراب کر جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے فصلوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر پہرا دیتے ہیں کہ کوئی بھی جنگلی جانور آ کے ہماری تیار شدہ فصلوں کو خراب نہ کر دے۔ اب جیسے ہم لوگ وہاں پر اپنے کھیتوں پر ہی ہوتے ہیں تو رات کے وقت ہم لوگوں کے کتے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بہت زیادہ بھونکتے ہیں، اور ایک دم سے ان کی آوازیں اس طرح سے ہو جاتی ہیں جیسے ان کے گلے کوئی پکڑ کر دبا رہا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کتے وہاں پر رکھتے اس لیے کہ وہ حفاظت کریں۔ ایک رات ایسے ہم لوگوں نے آوازیں سنی، ہم لوگوں کے 4 کتے ہیں، وہ چاروں کتے پہلے بے تحاشا بھونک رہے تھے، اس کے بعد ایک دم سے ان کے گلے سے ایسے آوازیں نکلنے لگی جس طرح سے ان کے گلے کوئی دبا رہا ہے۔ اور جب ہم لوگوں نے باہر جا کر دیکھا تو کتے ڈرے سہمے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مخصوص سمت میں دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ جب ہم لوگوں کی وہاں پر نظر پڑی تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت قداور کالے لباس میں شخص کھڑا ہے۔ اس کا قد بہت زیادہ دراز تھا اور اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے شور مچا دیا کہ کون ہے وہاں پر، کون ہو تم؟ جو ہی ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے ڈنڈے اور لاٹھیاں لے کر اس کو مارنے کے لیے، تو ہم لوگوں کے سامنے سے وہ غائب ہو گیا، وہ کہیں بھی نہیں تھا، پورے کھیت خالی پڑے تھے۔ اسی طرح سے یہ معمول بن گیا، رات کے پچھلے پہر میں وہ ظاہر ہوتا اور کتوں کا یہ حال ہو جاتا۔ آج تیسرا دن ہے، ہم لوگوں کے 4 کتے ہم لوگوں کو صبح مردہ حالت میں ملے اور وہ اسی جگہ پر مرے ہوئے پڑے تھے جہاں پر ہمیں وہ نظر آتا ہے، اور ہم لوگوں کی کچھ فصل بھی غائب ہے۔ ابھی فصل کی کٹائی نہیں ہوئی، کھڑی فصل بھی ہم لوگوں کی غائب ہو گئی ہے۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، ہماری مدد کریں۔ ہم لوگ سارا سال محنت کرتے ہیں اپنی فصلوں کو تیار کرنے کے لیے، یہ کیا مخلوق ہے؟ کوئی انسان تو یہ ہے نہیں، کیونکہ جب بھی ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ غائب ہو جاتا ہے، ہمارے وہاں پر پہنچنے تک بھی وہ سامنے ہوتا ہے لیکن وہ غائب ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے پوری بات سنی اور کہا کہ یہ عفریت جنات ہیں۔ عفریت جنات اکثر رات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ قداور اور کالے رنگ کے ہی لباس میں ہوتے ہیں۔ ان کا ضابطہ اور دہشت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جانور بھی ان کو دیکھ کر ان پر حملہ نہیں کر سکتے اور ان سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ وہ اتنا سخت جن ہے کہ اس نے ان 4 کتوں کو بھی مار دیا ہے۔ وہ وہاں پر اپنا حصہ لینے آتا ہے، کیونکہ یہ جنات، دیو، چڑیلیں، آفتیں جب بھی گندم کی کٹائی ہوتی ہے آندھیوں کی صورت میں آتے ہیں اور بہت سی گندم اڑا کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی بالکل ہمارے جیسی ہی ہوتی ہے، یہ بھی ہم لوگوں کی طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی بھی شادیاں اور ان کی بھی زندگی کے سارے معاملات انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔
तुम लोग कोशिश करो कि वहां पर अपने खेत के करीब रात को आग जला कर रखा करो, क्योंकि जिस जगह पर आग जलती है वहां पर ये जिन्नात फिर नहीं आ सकते। अभी ये इतना सख्त जिन है कि अगर इसको फौरन तावीज़ के जरिए रोका गया या वहां पर हिसार बंदी की गई तो ये पूरे खेत को बर्बाद कर देगा। इतना ही नहीं, हो सकता है वो तुम लोगों को भी जानी नुकसान दे, क्योंकि वो एक सख्त मखलूक है। इसलिए अभी तुम लोग जाकर वहां पर आग जलाओ और मुझे आकर बताओ कि क्या आग जलाने के बाद वो मामलात कम हुए या नहीं। उसके बाद वो लोग चले गए और 2 दिन के बाद वो लोग वापस आए और आकर उनका ये कहना था कि जब पहली रात हम लोगों ने वहां पर आग जलाई, रात पिछले पहर तक हम लोग पहरा देते रहे, कोई आवाज नहीं आई। हम लोग और कुत्ते लेकर आए दूसरे गांव से। वो कुत्ते बहुत सख्त थे, बहुत बड़े बड़े कुत्ते थे और वो दूर से ही चोर को पहचान लेते थे। कुत्ते एक मखसूस सिमत में देखकर भौंकते तो रहे, लेकिन वो नजर नहीं आया और ना ही कुत्तों की आवाज ऐसी हुई कि उनका गला जैसे कोई दबा रहा है। आधी रात जब हुई तो फिर हमें कुत्तों की दोबारा आवाजें आई। जाकर देखा तो कोई सामने नहीं था, लेकिन जो ही अगली रात हुई हम लोगों ने आग जलाई। जैसे ही रात का पिछला पहर हुआ, छोटे बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे 3-4 छोटे बच्चे हैं और वो एक ही जगह बैठकर रो रहे हैं, और उनकी रोने की आवाजें इतनी खौफनाक थी कि हम लोगों को डर लग रहा था कि हम लोग आगे जाकर देखें भी कैसे। हम लोगों को ये तो पता चल गया था कि ये वही जिन्नात हैं जो बच्चों के रूप में अब अपना आप जाहिर करके हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने और आग जलाना शुरू कर दी। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि छोटे छोटे 3 काले रंग के बच्चे खेत की दूसरी तरफ भाग के जा रहे थे। बहुत छोटे बच्चे थे। अगर इंसानी बच्चों की उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो 2 साल या 2.5 साल तक की उम्र के बच्चों का रूप होगा वो, जो भाग रहे थे। और देखते देखते वो आग के शोले बन गए। हवा में हमने खुद उनको उड़ते हुए देखा। हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वहां पर रुकना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर हम लोगों ने दोबारा जब आग जलाई, उसके बाद कुत्ते सारी रात रोते रहे, बहुत डरावनी आवाज़ों में। वो मखसूस हम लोगों के खेत के एक हिस्से की तरफ जाते थे और वहां से ऐसे डर के वापस भागते थे जैसे उनको कुछ नजर आ रहा है। जब हम लोग जाकर देखते थे तो वहां पर कुछ भी नहीं होता था, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो जिन्नात हमारे खेत के पीछे लग गए हैं। रात भर उन बच्चों ने हमें सोने नहीं दिया। कभी दरख्तों के ऊपर से आवाजें आ रही थी तो कभी ऐसा लगता था वो खेत के अंदर रो रहे हैं। इतनी भयानक बच्चों की शक्लें और आवाजें थी कि हम लोग घबरा गए हैं। ये जिन्नात हमें बहुत नुकसान दे रहे हैं, आप हमारी मदद करें, ये तो आग से भी कंट्रोल नहीं हो रहे। शाह साहब ने कहा कि बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बड़े सख्त जिन्नात हैं और ये कोई एक नहीं, ये काफी ज्यादा है। मानो कि शायद इनका कोई काफिला है जो वहां पर रुका हुआ है और इस इंतजार में है कि जो ही गंदम की कटाई होगी तो वो अपना हिस्सा लेकर उड़ जाएंगे। लेकिन उनको इस तरह से तुम लोगों को तंग नहीं करना चाहिए था। जो जिन्नात तंग करते हैं इसका मतलब है वो और भी नुकसान देना चाहते हैं। शायद वो जानवरों को मारना चाहते हैं, शायद उनमें से कुछ जिन्नात आदमखोर भी हो सकते हैं। ये तावीज़ है, इस तावीज़ को ले जाकर अपने खेत के चारों कोनों में लगा दो। ये 4 तावीज़ है। इसके बाद वो जिन्नात खेत के करीब नहीं आ सकेंगे, लेकिन तुम लोगों को वहां पर एक काम करना होगा। बुलंद आवाज में ये तावीज़ लगाने से पहले ऐलान करना होगा कि हम आपको नुकसान देने के लिए तावीज़ नहीं लगा रहे, अपनी फसल की हिफाजत के लिए लगा रहे हैं। जैसे हम लोगों की फसल पककर तैयार हो जाएगी, हम अपनी फसल का मखसूस हिस्सा एक साइड पर रख देंगे। आप हमारी फसल को बिल्कुल भी नुकसान ना दें। वो लोग तावीज़ लेकर चले गए और ठीक 4-5 दिन के बाद फिर वापस आए। अब वो पहले से भी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे। शाह साहब ने फिर वजह दरियाफ्त की तो उनका ये कहना था कि हम लोगों ने वहां पर ऐलान करके तावीज़ लगाए थे आपकी हदायत के मुताबिक। उसके बाद खेत के अंदर से तो कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन खेत के आसपास जो वीराने हैं वहां से रात के वक्त ऐसे चीखों पुकार गूंजते हैं जैसे सैकड़ों की तादाद में औरतें रो रही हैं। वो इतनी भयानक आवाज़ों में रोती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहली रात
जब हमें आवाज़ें आई तो हम लोगों ने जाकर देखा कि कहीं खेत पर ही वो मखलूक़ात हमला न कर दें, लेकिन खेत के करीब कोई भी नहीं था। खेत से थोड़ा ही दूर एक बंजर सा मैदान भी है। वहाँ पर अक्सर गांव के बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। बहुत कम वहाँ पर झाड़ियाँ और ऐसी चीज़ें उगती हैं। वो मिट्टी का एक मैदान सा है, उसके आगे फिर सारा जंगल का हिस्सा शुरू हो जाता है। उस मैदान में हजारों की तादाद में बैठे हुए लोग नजर आ रहे थे। अब वो पता नहीं सारी औरतें थी या आदमी भी थे, हमें नहीं पता, लेकिन हमने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है। अब ये मामूल बन गया है, हर रोज रात को वो लाखों का हजारों की तादाद में वहां पर बैठकर रोते हैं। उनके चीखों पुकार फिजाओं में गूंजते हैं। यहाँ तक कि गांव के बहुत से लोग भी इन चीखों पुकार से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कोई भी रात के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। लोगों का ये भी कहना है खेत खलिहानों के अलावा गांव की तरफ से भी ये आवाजें सुनाई देती हैं। हम लोगों के बच्चे भी हैं और गांव में जैसे औरतें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अब हम लोगों को ये डर है कि कहीं ये गांव वालों को नुकसान ना दे दें, हमारी रहनुमाई करें, हम ऐसा क्या करें। शाह साहब ने कहा कि ये मामला तो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। मुझे तो ये था कि जिन्नात अपना हिस्सा लेंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये जिन्नात किसी और काम की गर्ज से ही गांव में आए हुए हैं। शाह साहब ने कहा कि मुझे वहां पर जाकर बाकायदा हिसारबंदी करनी होगी और देखना पड़ेगा कि आखिर ये कौन से जिन्नात हैं और ये किस गर्ज से गांव की तरफ आए हैं। क्योंकि जो तावीज़ मैंने बनाकर दिया है उसके बाद जो तुम लोगों ने वहां पर ऐलान किया है, इनको तंग नहीं करना चाहिए था। अगर ये अफरीद जिन्नात सिर्फ और सिर्फ गंदम के हिस्से के लिए आते तो उस बात के बाद ये अपना आप जाहिर भी ना करते। सिर्फ ये उसी दिन नजर आते जब इन लोगों ने वहां से गंदम उठानी थी। लेकिन अब तो मामला कुछ और ही लग रहा है। फिर शाह साहब के साथ हम सब लोग उस गांव की तरफ रवाना हुए। सफर बहुत तवील था, गांव खासा दूर था, एक कदीम और पुराना गांव। वहां पर आबादी भी खासी ज्यादा थी और गांव भी रकबे में भी बहुत बड़ा था। हम लोग तकरीबन गांव में दाखिल हुए, गांव को देखा। उसके बाद हम लोग जहां पर किसानों के खेत खलिहान थे और बिलखसूस जिस खेत से ये मामलात ज़्यादा बन रहे थे, जो लोग शाह साहब के पास आए थे उनके पास अब हम लोग चले गए। उस खेत के करीब जब पहुंचे तो शाह साहब ने पढ़ाई करना शुरू कर दी। जो ही शाह साहब ने पढ़ाई की वहाँ तो जैसे एक आंधी सी शुरू हो गई और जिस तरह से ट्विस्टर की तरह के वो ज़मीन के ऊपर गोल गोल घूमने लग जाते हैं, वो घूम रहे थे। शाह साहब ने कहा कि ये सब जिन्नात हैं और ये कोई एक जिन नहीं है, ये जो भी घूम रहे हैं इनमें सैकड़ों की तादाद में जिन्नात हैं। शाह साहब ने उस खेत के आसपास हिसारबंदी शुरू कर दी। ये जिन्नात कहीं गुस्से में आके पूरा खेत ही ना ले उड़े। फिर शाह साहब मखसूस उनके उस ठिकाने पर गए और हम लोगों को मना किया कि पीछे कोई भी ना आए। तकरीबन आधा घंटा बैठकर शाह साहब ने वहाँ पर पढ़ाई की। शायद उनसे हम कलाम भी हुए। जब शाह साहब वहाँ से वापस आए तो शाह साहब का ये कहना था कि ये जिन्नात जो हैं यहाँ पर बाकायदा तौर पर अपना बसेरा करने के लिए आए हैं। ये सिर्फ गंदम की गर्ज से नहीं आए, इनमें बहुत से ऐसे भी जिन्नात हैं, बहुत से ऐसे भी ख़ानदान इनके साथ हैं जो आदमखोर हैं, जिनका जो मेन मकसद है वो गांव में बसेरा करना है, इंसानों पर बसेरा करना है, इंसानों को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन मैंने इनके कबीले के सरदार से हम कलाम होकर बात की है कि इंसानों को कोई नुकसान ना दो, वरना मैं यहाँ पर ऐसी कील बंदी कर दूंगा कि तुम सब कैद हो जाओगे। बेहतर यही है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपना हिस्सा लो और ये जो आदमखोर जिन्नात के ख़ानदान हैं इनको यहाँ से लेकर चले जाओ। शाह साहब ने बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक हदबंदी कर दी जिस पर कील लगाए गए और दूसरी जानिब गांव में भी बाकायदा हिसार बांध दिया। शाह साहब ने कहा कि 21 दिन के अंदर अंदर ये जिन्नात यहाँ से चले जाएंगे। आप लोगों ने अपने वादे के मुताबिक इनके लिए गंदम का मखसूस हिस्सा एक साइड पर रख देना है। ये हर साल अपना हिस्सा लेने आया करेंगे। अगर चाहते हो कि ये नुकसान ना दें तो इनको इनका हिस्सा देना ही होगा। शाह साहब ने बाकायदा उनसे ये बात भी की और उनको ये यकीन भी दिलाया कि उनको उनका हिस्सा मिल जाएगा।
اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد وہ لوگ دوبارہ شاہ صاحب سے ملنے آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، آپ کے حصار کے بعد رات کو وہ جو چڑیلے آفتے یا جنات کے خاندان بیٹھے نظر آتے تھے وہ نظر نہیں آئے، لیکن ان کی آوازیں فضا میں ایک آدھی بار سنائی دیتی رہی۔ گاؤں میں بھی اب خاصا سکون ہے، کیونکہ جب ہم لوگ کھیت کھلیانوں پر ہوتے تھے تو گاؤں کی گلیوں سے بھی آوازیں سنائی دیتی تھی، عورتوں کی اور بچوں کے بولنے کی۔ جو وہ چڑیلوں آفتوں کے قبیلے تھے جو گاؤں پر بسیرا کرنا چاہتے تھے، وہ تقریباً 21 دن تک تو ہر رات ہمیں تنگ کرتے رہے۔ کبھی رونے کی آوازیں آنا، کبھی ہنسنے کی آوازیں آنا، کبھی آگ کے گولے نظر آنا، لیکن جو حد بندی آپ کر کے آئے تھے اس سے آگے وہ نظر نہیں آئے۔ ہم لوگوں نے گندم کی کٹائی کی اور مخصوص حصہ جو تھا وہ وہاں پر جنات کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمیں جنات کی دوبارہ آوازیں نہیں آئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حساب لگا کر ہمیں بتا کر بتائیں کہ کیا ہمارے گاؤں سے اب وہ جنات جا چکے ہیں۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی تو یہ بتایا کہ افریج جنات کا وہ قبیلہ جس کے سردار سے میں نے بات کی تھی وہ یہاں سے جا چکے ہیں اپنے گندم کا حصہ لے کر، لیکن ابھی بھی اس گاؤں کے ویرانوں میں اور جنگل میں چڑیلوں آفتوں کے قبیلے موجود ہیں۔ جو کوئی بھی رات کے بعد ان حصوں کی طرف جائے گا وہ اس کو جانی نقصان ضرور دیں گے، کیونکہ وہ ایسے سخت مخلوقات ہیں کہ وہ ماننے والی نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ رات بھر گاؤں کی گلیوں میں بھاگتی تھی اور ان کے قدموں کی آہٹیں ایسی ہوتی ہیں جس طرح سے جانور بھاگ رہے ہیں۔ وہ اتنی سخت مخلوقات ہوتی ہیں کہ جہاں پر ان کو انسان نظر آ جائے وہ پلک جھپکتے اس کا دل نکال کر چبا لیتی ہیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اکثر رات کو ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کوئی ہڈیاں کھا رہا ہے، باقاعدہ طور پر ہڈیوں کو چبانے کی آوازیں آنا، عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آنا، اور جیسے فضا میں کوئی بوڑھی عورت بولتی ہے وہ آوازیں بھی سنائی دیتی تھی۔ 21 راتوں میں تو یہ سب ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب ہم لوگوں نے حصہ رکھا تو جنات کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی اور فضا میں ان عورتوں کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی۔ اب آپ ہمیں مزید بتائیں کہ ہم اپنی حفاظت کیسے کریں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جو حد بندی میں نے کر دی ہے اس کے اندر آ کر وہ اپنا آپ کبھی بھی ظاہر نہیں کریں گے، لیکن اب آپ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ لوگ شام کے بعد جنگل کے اس حصے کی طرف ہرگز نہ جائیں جہاں پر ان کا بسیرا ہے۔ میں نے جو حد بندی کی ہے اس کی دوسری طرف جنگل کا حصہ اور آدھا آدھا وہ جو گراؤنڈ ہے جہاں پر بچے کبھی کرکٹ کھیلتے تھے وہ حصہ ان کا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہم ڈر جائیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں یہ مخلوقات کون سی ہیں۔ اب اگر وہ اس طرف اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس چیز کو بالکل اگنور کرنا ہے۔ کوئی عورت نظر آتی ہے، کوئی مرد نظر آتا ہے، رات کے وقت نظر آتا ہے اور اس حصے کی طرف نہیں آ سکتا، ادھر ہی صرف بلاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ جنات ہیں۔ تب ایک آدمی بولا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، پرسوں رات کی بات ہے، ہم اپنے کھیت میں پانی لگا رہے تھے، تبھی ہم لوگوں کا ایک بوڑھا نوکر تھا جو آج سے 5 سال پہلے مر چکا تھا، وہ ہمیں آوازیں دے رہا تھا۔ ہماری نظر پڑی تو حد بندی کی دوسری جانب وہ کھڑا پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں بہت دور سے ملنے آیا ہوں آپ کو۔ ہم لوگوں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور ایتل کرسی پڑھنے لگے تو وہ غائب ہو گیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے، آپ لوگوں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، کسی آواز کے پیچھے نہیں جانا، کسی آہٹ کے پیچھے نہیں جانا۔ آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر والے گھر کے اندر موجود ہیں، اور ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جہاں تک میں نے کیل لگائے ہیں اس سے آگے وہ ظاہر نہیں ہو سکیں گے۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ اس طرح سے شاہ صاحب نے ان گاؤں والوں کی مدد کی۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ جس جگہ پر ان جنات کا ایک دفعہ بسیرا ہو جائے یا جہاں پر یہ اپنی مرضی سے رہنا شروع کر دیں تو یہ وہاں پر انسانوں کو نہیں رہنے دیتے۔ اب جیسے آگے گرمیوں کا موسم آئے گا اور گندم کی کٹائی ہوگی تو بہت سے گاؤں میں آندھی آئیں گی، اور آندھیوں میں وہ جنات اپنا حصہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ صرف گاؤں میں ہی نہیں، شہروں میں بھی آندھیاں آتی ہیں، کیونکہ ان میں بہت زیادہ سخت اور بھاری اور بڑے جنات ہوتے ہیں۔
इसीलिए कहते हैं कि जब तेज आंधी चल रही हो तो अपने घरों की छतों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनमें ऐसे बहुत से शरीर और शरारती जन्नात भी होते हैं जो इंसानों को धक्का दे देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि वो कैसे गिर गए या उनको गिराने वाला कौन था। इसलिए अपनी हिफाजत खुद किया करें। ये नाना जी की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसी ही दिलचस्प खौफनाक कहानी आती रहेगी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।